नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नक्षत्रादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamulam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, భక్తులందరికీ స్వాగతం. Krishna Prabhu. Hare Krishna అండి, Hare Krishna, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఫైనల్గా మనము ఈ యొక్క 15వ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకానికి వచ్చాము, 20వ శ్లోకం. సో ఇప్పటివరకు 19 శ్లోకాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇది ఈ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకం ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ శ్లోకం అనేది భగవంతుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ యొక్క పురుషోత్తమ యోగం చేయడం వలన కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటివి, బెనిఫిట్స్ ఏంటివి అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. రైట్, ఏది కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా ఊరికే చేయరు. ఎందుకంటే ఏదైనా మనము ఎవరైనా సాయం అడిగామనుకోండి, వాళ్ళు ఏమంటారు నాకేంటి అని అడుగుతారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. రైట్, అంటే అండి నాకు ఏదైనా లాభం ఉంటేనే నేను చేస్తాను, లేకపోతే చేయను అని చెప్పేసి అంటుంటారు ఇక్కడ. సో మనం కూడా ఈ పురుషోత్తమ యోగాన్ని చేసాము ఇక్కడ. సో దీనివల్ల కలిగే మనకి లాభాలు ఏమిటి అనే దాని గురించి భగవంతుడు ఈ యొక్క లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో మనం అనుకున్నట్లు ఏదో ఊరికే దొరకట్లేదు ఇక్కడ. ఇది చాలా గుహ్యతరమైన జ్ఞానం అనమాట ఇక్కడ. ఏ విధంగా ఇది చాలా గుహ్యతరంగా ఉందంటే, రహస్యమైన జ్ఞానము ఏ విధంగా భగవంతుడు మనకు అందిస్తున్నాడు అనే విషయం గురించి ఈ యొక్క శ్లోకంలో భగవంతుడు మనకి వివరించబోతున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ అధ్యాయం మొత్తం చెప్పేసి చివరికి ఏం చెప్తున్నాడంటే, భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ మొత్తము పురుషోత్తమ యోగం మొత్తం విన్నారు. ఇప్పుడు విన్న తర్వాత మీకు కలిగే లాభం ఏంటిది, దీనివల్ల మీకేం ప్రయోజనం కలగబోతుంది అనే విషయం గురించి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో శ్లోకం చెప్పుకొని మనం క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదం యుక్తం మయా నగా ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్య తత్కృత్యస్య భారత. సో ఇది ఈ శ్లోకం ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే ఈ యొక్క 20వ శ్లోకం ఏదైతే ఉంటుందో, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అన్నమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్నీ చెప్పేసి మనకి ఇది రహస్యమైన జ్ఞానం, అది నీకు మీ ఇస్తున్నానని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడ. ఈ జ్ఞానాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ ఇది గుహ్య తమం శాస్త్రం
ఈ ఏదైతే మనము ఈ శాస్త్రాల్లో చెప్పిన జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది చాలా చాలా పరమ రహస్యమైన జ్ఞానం అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఇదముక్తం మయానగ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్షాత్ కృతకృత్యస్య భారత. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయే జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన జ్ఞానం, చాలా పరమ రహస్యమైన జ్ఞానం ఇక్కడ మనకి. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఓ పాపరహితమైన ఓ భరత, అంటే ఇక్కడ చివరికి భరతుని గురించి చివరికి ఆ శ్లోకంలో చూస్తాం అనుకోండి, భారత అని చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే అర్జునుడిని సంబోధిస్తున్నాడు భగవంతుడు ఇక్కడ, భగవంతునికి అర్జునుడికి చెప్తూ. అంతేకాదు ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి మయానగా అని చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ. అనగా అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అనగా అంటే ఏంటంటే ఎవరికైతే పాపరహితులు ఎవరైతే ఉంటున్నారో, అసలు ఈ పాపము చెయ్యని వాళ్ళని అనగా అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట ఇక్కడ. అందుకనే చాలా మంది కొంతమంది పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటారు, అనగా అని చెప్పి పేర్లు పెట్టుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ అర్థము పాపరహితుడా అని చెప్పేసి అర్థం ఇక్కడ. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పాపాలు చేయలేదని చెప్పేసి అర్థం అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఓ పాపరహితుడైన ఓ భరత అర్జునుడా, ఈ వైదిక శాస్త్రాలలోని పరమరహస్యమైన భాగము నీకు ఇప్పుడు నాచే వెల్లడించబడెను. దీనిని అవగాహన చేసుకుని వాడు బుద్ధిమంతుడు కాగలడు, అతని ప్రయత్నములు పూర్ణ విజయమును సాధించగలవు. ఇది ఈ యొక్క శాస్త్రాన్ని, ఈ పరమరహస్యమైన జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుంటామో, అవగాహన చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు అయిపోతారంట ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇక్కడ. కాబట్టి ఆ విధంగా ఏమైపోతుంది, మనకి సరైన బుద్ధిని మనము తెలుసుకొని భక్తి ఏ విధంగా చేయాలనే దాని గురించి అర్థమవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. అంతేకాదు ఈ భక్తి మార్గంలో మనం చేసే ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఏమైపోతాయంట, పూర్ణ విజయాన్ని సాధిస్తాయంట ఇక్కడ మనకి. ఓకే, సో ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చేసే ఏదైతే ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎంత మన స్థితికి వెళ్ళిపోయినా కానీ, ఎంత గొప్ప స్థితికి వెళ్ళిపోయినా కానీ దాని ద్వారా మన విజయం అనేది సాధించలేము ఇక్కడ. ఎందుకంటే అది ఎక్కడో దగ్గర ఆగిపోవాల్సిందే, అంతమైపోవాల్సిందే ఇక్కడ మనకి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనతో పాటు ఏది కూడా ఇంకొక జన్మకు రాదు ఇక్కడ. అందుకనే మనం చేసే ఏ ప్రయత్నమైనా సరే కానీ అది విజయాన్ని సాధించలేము అనమాట ఇక్కడ. కానీ ఈ భక్తి ద్వారా చేసే మనం ఈ భక్తితో యోగం ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ యొక్క ప్రయత్నం ఏదైతే ఉంటుందో, మనం చేసే ఈ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లో తప్పనిసరిగా పూర్ణ విజయాన్ని సాధిస్తామని చెప్పేసి భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. అంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఎలాంటి మనము నష్టాన్ని మనము తెలుసుకోవట్లేము ఇక్కడ. అంత లాభమే తప్పిస్తే దీంట్లో ఏమీ నష్టం లేదనమాట. ఎంతగా మనం ప్రయత్నిస్తే మనము అంతగా దీని నుంచి మనము లాభాన్ని పొందగలుగుతాము ఇక్కడ. సో ఇది చేసే వాళ్ళని బట్టి ఉంటుందన్నమాట ఈ ప్రయోజనం కూడా ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ మనకి. అంటే ఇక్కడ చాలా చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్, చాలా రహస్యమైన ఈ యొక్క శాస్త్రమైన జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తున్నానని చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం గుహ్యం అన్నాం అనుకోండి, గుహ్యం అంటే మామూలుగా ఏంటి, రహస్యం ఇక్కడ మనకి. అదే గుహ్యతరం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇంకొక ఉన్నతమైన రహస్యము. గుహ్యతమ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ పరమ రహస్యం అని చెప్పారు అనమాట. రహస్యము, ఉన్నత రహస్యము, పరమ రహస్యము, 3 రకాలుగా విభజించారు ఇక్కడ. గుహ్యతర, గుహ్యతమ. మనం తెలుసుకునేది ఏంటి ఇక్కడ మనకి, గుహ్యతమ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అన్నిటికంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన రహస్యమైన జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో అది భగవంతుడు మనకి కల్పిస్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఇక్కడ గుహ్యతమం శాస్త్రం. ఈ శాస్త్ర జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది గుహ్యతమైనది ఇక్కడ. ఆ పరమరహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మీకు చెప్తున్నానని చెప్పేసి భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. కాబట్టి అందువల్ల దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా ఈ జ్ఞానాన్ని ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ మనము చాలా అదృష్టవంతులం అని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఇక్కడ. అంతేకాదు అర్జునుడికి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఇక్కడ మనకి అనగా అంటే ఏంటి, ఇక్కడ పాపాలు లేనివాడు అనమాట ఇక్కడ మనకి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చాలా శుద్ధంగా ఉన్నవాడు, ఇక్కడ ఎప్పటికీ పాపాలు చేయలేవాడు ఇక్కడ. ఎవరైతే అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఈ జ్ఞానాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పేసి దీని యొక్క భావన అనమాట ఇక్కడ. అనగా అర్జునుడికి సంబోధిస్తున్నాడు. మనము కూడా ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ. మనం ఎప్పుడైతే మనల్ని పరిశుద్ధం చేసుకుంటామో, అంతేకాదు మనము ఈ పాపాలు చేయడం ఎప్పుడైతే మనం ఆపేస్తామో మనము కూడా ఈ భగవంతుడు చెప్పిన జ్ఞానాన్ని యథాతథంగా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఇక్కడ. కృష్ణుడు అందుకనే ఇక్కడ దాచిపెట్టట్లేడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. కాకపోతే ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి, చాలా ఇది ఏ విధంగా రహస్యం అయిపోతుంది ఇక్కడ. భగవద్గీత అందరికీ అందుబాటులో ఉంది కదా, మరి అలాంటప్పుడు ఏ విధంగా ఇది రహస్యమైన జ్ఞానం అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ. మామూలుగా రహస్యమైంది అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎవరికి తెలియకుండా మనం దాచిపెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకి బంగారమో లేకపోతే ధనమో ఉందనుకోండి,
మనం ఏం చేస్తాము, ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి కనపడేలాగా బయట పెట్టాం. మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని దాచిపెట్టుకుంటాం అనమాట. ఎవరికి కనపడకుండా రహస్యంగా దాన్ని ఎక్కడో దగ్గర భద్రపరుస్తాం ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉంది ఇక్కడ. అలాంటప్పుడు ఇది ఏ విధంగా రహస్యంగా ఉంటుంది ఇక్కడ అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఏ విధంగా ఇది రహస్యమైనదంటే, ఇది అందరికీ అందుబాటులో ఉంది ఇక్కడ. కానీ ఎవరైతే దీన్ని అవగాహన చేసుకుంటారో, ఎవరైతే దీన్ని వాళ్ళ జీవితంలో ముఖ్యమైన జ్ఞానంగా ఎవరైతే భావిస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది అందుబాటులోకి వస్తుంది అనమాట. మిగతా వాళ్ళందరికీ అందుబాటులో లేదు. భగవద్గీత అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉంది ఇక్కడ. కానీ ఎంతమంది జ్ఞానాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ, ఎంతమంది వాళ్ళకి జీవితంలో ఈ భగవద్గీత నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయము, దీన్ని ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటాను, లేకపోతే చాలా ముందు దీని నా జీవితంలో అన్నిటికంటే ఇది ముందు పెట్టేసి దీని గురించి అవగాహన చేసుకుంటానని చెప్పేసి ఎంతమంది భావిస్తున్నారు ఇక్కడ, రైట్? అందువల్ల ఇది రహస్యమైన జ్ఞానం అన్నమాట. ఇక్కడ అందరికీ అందుబాటులో ఉంది, బట్ అందరికీ దొరకదు ఇక్కడ మనకి. ఇక్కడ ఏ విధంగానైతే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఒక రహస్యమైన ఈ యొక్క ధనం ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు మనకి అది ఎక్కడో భూమి లోపల ఎక్కడో దాచిపెట్టబడింది ఇక్కడ మనకి. దాచిపెట్టబడింది, కానీ అది తెలుసుకునేంత వరకు మాత్రమే అది దాచిపెట్టినట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ. ఒకసారి దాన్ని బయటికి వెలికి తీసామనుకోండి, అది అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. కరెక్ట్, అంతేనా? అదేవిధంగా ఈ యొక్క భగవద్గీత జ్ఞానం కూడా ఏంటి, ఇక్కడ అందరికీ అందుబాటులో ఉంది. ఇక్కడ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్గా, లేకపోతే ఎవరైతే శ్రద్ధ పెట్టేసి ఎవరైతే నేర్చుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే అందుబాటులోకి వస్తుంది ఇక్కడ. అందరికీ కూడా ఇది అందుబాటులోకి రాదన్నమాట. ఇక్కడ చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఈ జ్ఞానం మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టట్లేదు అన్నమాట. ఇక్కడ వాళ్ళకి ధ్యాస లేదు. ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇది తెలుసుకుందామనే ఒక భావన కూడా వాళ్ళలో లేదనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ భగవంతుడు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనము సిన్సియర్గా చాలా శ్రద్ధతోటి ఎప్పుడైతే మనము ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుందామని అనుకుంటున్నామో భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, మనకి బుద్ధిని ఇస్తాడనమాట. ఇక్కడ దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏనమా ఉపయాంతితే అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ భగవద్గీతలో ఆల్రెడీ చెప్పారు ఇక్కడ మనకి. అంటే ఇక్కడ ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే జ్ఞానాన్ని కూడా నేనే ఇస్తానని చెప్పేసి అన్నాడు భగవంతుడు. ఇక్కడ ఆ బుద్ధిని కూడా నేనే కల్పిస్తానని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ. అందుకని ఇక్కడ ఏమని చెప్పారు, ఇక్కడ దీన్ని అవగాహన చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే బుద్ధిమంతులు అయిపోతారు, మిగతా వాళ్ళకి ఇది అర్థం కాదు అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఆ విధంగా ఏం చేయాలి, మనము ఆ శ్రద్ధతోటి మనము ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పే ప్రయత్నం మనం చేయాలి ఇక్కడ మనకి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు భగవంతుడు, స్వయంగా ఆయనే మనకి ఈ బుద్ధిని కల్పిస్తాడనమాట ఇక్కడ. అప్పుడు మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. మన యొక్క పూర్తి యొక్క ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక నిజాన్ని ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము ఇక్కడ. కాకపోతే మనకి ఏం కావాలి, ఆ శ్రద్ధ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఆ శ్రద్ధ, నమ్మకము, ఆ దృఢ విశ్వాసం ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ. ఎందుకంటే భౌతిక లోకంలో కూడా మనము శ్రద్ధ లేకపోతే ఏ పని చేయం మనం. ఇక్కడ ఏది చేయాలనుకున్నా ఒక శ్రద్ధతోని మొదలు పెడతాం. ఇక్కడ నమ్మకం ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఆ నమ్మకంతో మొదలు పెడితేనే మనకేమైపోతుంది, అది సాధిస్తానని చెప్పేసి ఒక నమ్మకం అనేది దృఢ నమ్మకం అనేది మనలో ఉందన్నమాట. ఇక్కడ చిన్నప్పటి నుంచి మనం చదువుకుంటున్నాం. ఇక్కడ నేను మంచిగా చదువుకుంటే పెద్ద అయినాక ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్పేసి తెలుసు కాబట్టి మంచిగా చదువుకొని సక్రమంగా అన్ని కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు అన్నీ దాచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఉద్యోగంలో సెటిల్ అయిపోతాం. ఇక్కడ ఈ భక్తి కూడా అలాంటిది అనమాట. ఇక్కడ ఈ భక్తిలో కనుక ఈ నమ్మకం కనుక ఎప్పుడైతే మనం పెంపొందించుకుంటామో అప్పుడు మనం కూడా విజయాన్ని సాధించగలుగుతాం ఇక్కడ. కాబట్టి అందుకనే భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఎవరైతే అవగాహన తీసుకొని నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మొట్టమొదటిగా ఏమైపోతుంది, బుద్ధిని కల్పిస్తాడు భగవంతుడు. ఆ బుద్ధి ద్వారా ఏమైపోతుంది, మనం దీన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మనము విజయాన్ని కూడా సాధిస్తామని చెప్పేసి ఈ శ్లోకం ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఎవరికి అర్థమవుతుంది మరి భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానం అనేది ఎవరికి అర్థమవుతుంది, ఇక్కడ పురుషోత్తయోగము బుద్ధిమాన్ అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇక్కడ ఒక పదం చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో. బుద్ధిమాన్ అంటే ఎవరు, ఇక్కడ ఎవరైతే ఒక జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో, లేకపోతే ఎవరైతే ఒక అవగాహన కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ జ్ఞానం అర్థమవుతుంది తప్పిస్తే వేరే వాళ్ళకి అర్థం కాదని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది మామూలుగా మన బుద్ధి జ్ఞానం ఏదైతే భౌతికంగా ఉన్న జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది కాదు మనకు కావాల్సింది. ఇక్కడ అది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మనకు కావాలన్నమాట. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైన ఆలోచనలు మనలో రావాలి ఇక్కడ మనకి. ఎందుకంటే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఐఐటీలు కానీ లేకపోతే ఐఐఎంలు అని చెప్పేసి ఎంతోమంది చదువుకుంటున్నారు. ఇక్కడ
వాళ్ళకందరికీ తెలుసు భగవద్గీత ఉందని చెప్పేసి, కానీ ఎంతమంది దీన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే చాలా తక్కువ మంది అని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. అందుకనే మనం ఏం చేయాలి, మనము ఇది ఒక ఈ భౌతికమైన జ్ఞానంతో కాకుండా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం భావనలో మనం దీన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమర్థమైపోతుంది, మనము మన గురించి మనం ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఏంటి ఇక్కడ నా యొక్క నిజమైన ఉనికి ఏంటంటే నేను భగవంతుని యొక్క అంశాన్ని ఇక్కడ, భగవంతుని యొక్క అంశాన్ని, నేను ఆయన నుంచి వచ్చిన వాడిని అని చెప్పేసి విషయాన్ని మొట్టమొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అంతేకాదు నా యొక్క ఉనికి అంటే భగవంతుని యొక్క సేవకుడిని ఇక్కడ, భగవంతుడు దేవాది దేవుడు అనే విషయాన్ని గురించి కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అందుకనే భగవంతుని ఇక్కడ పురుషోత్తముడు అంటున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే నేను ఆయన నుంచి వచ్చాను తప్పిస్తే ఆయన నా నుంచి రాలేదు కాబట్టి ఆయన గొప్పవాడు అనే విషయం గురించి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు ఏమైపోతుంది, మన యొక్క గమ్యస్థానం అనేది సులభం అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ యొక్క అతను ఏం చేస్తారు ఇక్కడ, ఈ బుద్ధిమాన్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటుందో, అంటే ఈ బుద్ధి కలిగిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటున్నారో అతను ఓన్లీ తెలుసుకోవడం దగ్గరనే ఆపేయరు ఇక్కడ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రత్యక్షంగా చేసి చూస్తాడు అనమాట, చేసి చూపిస్తాడు ఇక్కడ. మనము ఇప్పుడు జపం చేసుకోవాలి, లేకపోతే శ్రవణం చేయాలి, మనము భగవంతునికి సేవ చేసుకోవాలని చెప్పేసి మనకు అందరికీ తెలుసు. ఓన్లీ తెలుసుకోవడం దగ్గరనే మనం ఆగిపోవట్లేము. ఏం చేస్తున్నాము, ఒక అడుగు ముందుకు వేసి అవి చేసి మరీ చూపిస్తున్నాం అనమాట. అది బుద్ధిమాన్ అంటే ఇక్కడ మనకి. ఓన్లీ తెలిసడం వరకే కాదు ఇక్కడ మనకి, దాన్ని ఆచరించి కూడా చూపెట్టాలి ఇక్కడ. ఓకేనా, అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఈ వ్యక్తి ఒక బుద్ధిమంతుడిగా మారిపోతాడు ఇక్కడ. అంతేకాదు భగవంతుని కూడా తెలుసుకునే అవకాశం కూడా కలిగిపోతుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎవరైతే ఈ విధంగా తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఎవరైతే ప్రయత్నిస్తున్నారో అందుకని ఇక్కడ కృతకృత్య అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నంలో వాళ్ళకి విజయం లభిస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. మనం గనక నిజంగా ఒక భక్తి భావనతోని భగవంతుని తెలుసుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నించామనుకోండి, మనం చేసే ప్రయత్నంలో విజయం కలుగుతుందని చెప్పేసి స్వయంగా భగవంతుడే చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. కాకపోతే ఏం చేయాలి, మనలో ఆ యొక్క భక్తియుత సేవ అనేది ఓన్లీ వినడం వరకే కాదు, దాన్ని ఆచరించి కూడా చూపెట్టాలి ఇక్కడ. చాలా మంది ఏంటంటే ఓన్లీ వినే దగ్గరనే ఆగిపోతారు ఇక్కడ, ఆ విన్న దగ్గర నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోరు అనమాట ఇక్కడ. నేను చెప్పుకున్నాం కదా, భాగవత సప్తాహాలు అని చెప్పేసి ఎంతో మంది యూట్యూబ్లో అక్కడిక్కడ ఎంతో మంది ప్రవచనాలు పెడుతున్నారు ఇక్కడ. చాలా మంది వింటుంటారు ఇక్కడ, ఆ వీడియోస్ షార్ట్స్ అవన్నీ వింటుంటారు ఇక్కడ. కానీ వాళ్ళ జీవితంలో ఎంతవరకు పాటిస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే చాలా తక్కువ అని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓన్లీ వినడం వరకే కాదు, దానిని మీ జీవితంలో ఆచరించి కూడా చూపెట్టాలి. అలా చేస్తేనే మీకు ఆ యొక్క విజయం అనేది లభిస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి. రైట్, ఇప్పుడు మనకి మన ప్లేట్లో అన్నం పెట్టారనుకోండి, ఇప్పుడు అన్నం పెట్టి కూరలు పెట్టేస్తే కానీ సరిపోదు ఇక్కడ మనకి. మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని నోట్లో వేసుకొని నవిలేస్తేనే మన కడుపులోకి వెళ్ళేసి మనకి శక్తి అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. రైట్, ఎంతసేపు చూసినా కానీ మన కడుపు నిండదు ఇక్కడ మనకి కదా. ఈ జ్ఞానం కూడా అలాంటిది ఇక్కడ మనకి. ఓన్లీ ఉంది, అందుబాటులో ఉంది, అందరికీ అందుబాటులో ఉంది ఇక్కడ. కానీ ఎంతమంది దీన్ని తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ, ఎవరైతే దీన్ని తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఏమైపోతుంది, ఈ జ్ఞానంలో పరిపూర్ణత సాధిస్తున్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళు బుద్ధిమంతులుగా మారిపోతున్నారు ఇక్కడ. అంతేకాదు వాళ్ళు ఈ యొక్క భౌతిక జీవితాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆధ్యాత్మికంగా విజయాన్ని కూడా సాధిస్తున్నారని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి. మనం భౌతికంగా ఏదైతే మనకున్నావో, మరి ఇప్పుడు చాలా మంది సైన్స్ అంటున్నారు, టెక్నాలజీ, లేకపోతే గొప్ప గొప్ప జ్ఞానాలు, లేకపోతే మన ఉద్యోగాలు, ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎంతవరకు పనిచేస్తాయి ఇక్కడ, ఓన్లీ మన దేహాన్ని పోషించేంత వరకు మాత్రమే. తప్పిస్తే అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు ఇక్కడ. మనం డబ్బు చేసే ఉద్యోగాలు కానీ సంపాదించే ధనము కానీ దానివల్ల ఏమిటి లాభం ఇక్కడ మనకి, మన దేహాన్ని పోషిస్తాము, మన కుటుంబాన్ని పోషిస్తాము, కొద్దిగా ఉంటే మిగతా అవసరాలని కూడా మనం తీర్చుకుంటాము ఇక్కడ. కాకపోతే ఈ యొక్క అది ఎప్పటి వరకు వస్తుంది అక్కడిది, అది తాత్కాలికమైనది అనమాట. మనం పొందే ఈ యొక్క భౌతికమైన జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది తాత్కాలికమైన జ్ఞానం, ఎప్పటికీ మనతో పాటు రాదనమాట ఇక్కడ. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి ఏం చెప్తుంది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో జీవుడు అంటే ఎవరు, దేహం అంటే ఎవరు, ఆత్మ అంటే ఎవరు, పరమాత్మ అంటే ఎవరు, ఇవన్నీ యొక్క వేదాల గురించి మనకు చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ. మనము ఈ యొక్క ఆత్మ కృష్ణుడు ఎవరైతే ఉంటున్నారో నిత్యంగా ఉంటారు ఇక్కడ, ఎప్పటికీ వీళ్ళు ఎల్లకాలం ఉండిపోతారని చెప్పుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు ఏమైపోతామంటే మనల్ని
ఈ యొక్క దేహము భావన నుంచి మనల్ని ఒక పైకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట, ఒక అడుగు పైకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ. అప్పుడు దేహ భావంలో మనం చూడం ఇక్కడ. మన సమయాన్ని ఎక్కువగా దేహాన్ని పోషించడం కోసము ఎక్కువగా ఉపయోగించమన్నమాట. ఇక్కడ మన ఆత్మకి ఏదైతే కావాలో అది ఇవ్వడానికి మనం ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మనకి. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, మనము ఈ యొక్క దేహపు భావంలో కాకుండా ఆత్మ జీవుడి యొక్క భావంలోకి వెళ్ళిపోయామనుకోండి, అప్పుడు నిజంగా మన జీవితంలో ఒక శాంతి కలుగుతుంది. ముక్తి మార్గం వైపు కూడా మనం ప్రయాణించే అవకాశం కూడా కలిగిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. కాకపోతే ఈ యొక్క రహస్యమైన జ్ఞానం అనేది ఏవైతే ఉంటుందో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు, దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ దాన్ని తీసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా వాళ్ళకి లేదు ఇక్కడ. వాళ్ళు దానికి చాలా చాలా దూరంగా ఉన్నారనమాట ఇక్కడ. అంతే, అందుకని ఏం చేస్తున్నాడు భగవంతుడు, వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ. ఎవరైతే తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు. ఎవరైతే వద్దనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఏం చేస్తాడు భగవంతుడు, ఆ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి తెలియకుండా దాచిపెట్టేస్తున్నాడు అనమాట. నేను చెప్పుకున్నాం కదా మనకి, భగవంతుడు మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు, స్మృతిని ఇస్తాడు, అపోహనం మర్చిపోయే తత్వాన్ని కూడా ఇస్తాడు ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి. ఎవరైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు కల్పిస్తుంటాడు ఇక్కడ. ఎవరైతే వద్దనుకుంటున్నారో భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసేసుకుంటాడు అనమాట, వాళ్ళకి రాకుండా తీసేసుకుంటాడు అనమాట. అందుకనే ఇది పరమ రహస్యమైన జ్ఞానం అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే భక్తి యోగం గురించి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కనుక మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ మనకి, ముఖ్యంగా మనము శుద్ధంగా ఉండిపోవాలి ఇక్కడ. ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క సత్వగుణంలో ఉండాలి ఇక్కడ. మనము పాపాలు లేకుండా ఉండే జీవితానికి మనం వెళ్ళాలి ఇక్కడ. ఇవి మన భక్తి మార్గంలో మనకు ముందుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట ఇక్కడ మనం. కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఈ నియమాలు ఎందుకున్నాయి, ఇప్పుడు 4 నియమాలు కానీ, లేకపోతే జపం చేయమని చెప్పేసి కానీ, లేకపోతే నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు మనం శుద్ధంగా ఉండి చేయాలని చెప్పేసి కానీ, ఇవన్నీ ఎందుకున్నాయి ఇక్కడ. దీని ద్వారా ఏమైపోతున్నాం అంటే భగవంతుడు మనల్ని శుద్ధిపరుస్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ మనకి. ఉదయాన్నే లేవగానే మనము స్నానం చేసిన తర్వాతనే ఏ కార్యమైనా మొదలు పెడతాం మనం ఇక్కడ కదా. గుళ్ళోకి వెళ్ళాలన్నా, ఇంట్లో పూజ చేయాలన్నా కానీ, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాలన్నా మొట్టమొదటిగా ఏం చేస్తాం మనము, స్నానం చేసిన తర్వాతనే ఇవన్నీ మొదలు పెడతాం ఇక్కడ. కానీ భక్తి మార్గంలో లేని వాళ్ళు ఏంటి ఇక్కడ, వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏమి పట్టింపులు ఉండవు ఇక్కడ. వాళ్ళు ఇవన్నీ ఏమి చేయకుండా, శుచి శుభ్రత లేకుండానే అన్నీ చేసేస్తుంటారు అన్నమాట ఇక్కడ. అది ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానానికి భౌతికమైన జ్ఞానానికి తేడా. ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో ఏమైపోతుంది, మనము ఇవి తప్పనిసరి అవసరం ఇక్కడ. ఇవేం చేస్తుంటాయి మనల్ని ఇక్కడ, మనల్ని ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తుంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. అంతేగాని ఈ యొక్క పాపకార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, చీటింగ్ చేయడం కానీ, అబద్ధాలు ఆడడం కానీ, లేకపోతే వేరే వాళ్ళని మోసం చేయాలని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళని ఈర్ష్య అసూయలను తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, మన మైండ్ అంతా కూడా పూర్తిగా వాటితోనే నిండిపోతుంది ఇక్కడ. మన మైండ్ ఎప్పుడైతే వాటితో నిండిపోతుందో అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని ఏ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాము, అది సాధ్యమయ్యే విషయం కాదనమాట ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి మన మనస్సు కనుక భక్తియుత యోగం చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి, ఫ్రీగా ఉండాలి ఇక్కడ. ఇలాంటి వాటి గురించి, అనవసరమైన వాటి గురించి మనము ఎంతకు దూరం ఉంటే అంత మంచిది అనమాట ఇక్కడ. అనవసరంగా ప్రతి ఒక్క చిన్నదానికి కూడా దాన్ని ఎక్కువగా చేసి చూస్తూ అనవసరంగా సమయాన్ని దాని మీద కేటాయించేసి, అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ మాట్లాడుకుంటూ, లేకపోతే వాళ్ళ గురించి పోట్లాడుతూ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, దీనివల్ల మనకు భక్తికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడవు ఇక్కడ. మనం ఏం చేయాలి, వీటి నుంచి మనము బయటపడాలి ఇక్కడ. మనకి ఏదైతే ముఖ్యమో దాని మీద ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి. అందుకనే మనం ఈ భక్తి యోగంలో ఎప్పుడైతే మనం ఏం చేస్తామో, ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, ఈ యొక్క తప్పుడు భావన, తప్పుడు ఆలోచనలు, తప్పుగా చేసే స్వభావం అయితే ఉందో దాన్ని అన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టేసి ఏం చేస్తుంది, మనలో సత్వగుణం పెంచే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే మనము యొక్క చైతన్యం అనేది పూర్తిగా శుద్ధి పడిపోతుందో అప్పుడు ఏమైపోతాము, ఈ శాస్త్రాలని మనము డీప్గా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, లోతుగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఇక్కడ. అంతవరకు ఏమైపోతుంది, జస్ట్ ఏదో అట్లా సూపర్ఫిషియల్ అంటే పైనే అలా వింటుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, ఎప్పుడు లోపలికి వెళ్ళమన్నమాట ఇక్కడ. అందుకనే ఒక ఉపమానం కూడా ఇస్తారు ఇక్కడ. ఏంటంటే ఇప్పుడు సముద్రంలో చూసామనుకోండి, ఇప్పుడు చిన్న చిన్న చేపలు లేకపోతే కొంచెం మామూలు మోతాదు చేపలు ఏముంటాయి, పైనే ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి. అందుకనే ఈ యొక్క గాలం వేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, చేపలు పట్టే వాళ్ళు వెళ్ళేసి ఆ చేపలను పట్టేసుకొని తీసుకొచ్చేస్తారు ఇక్కడ. కానీ ఇప్పుడు మనం గమనించామనుకోండి, తిమింగలాలు లేకపోతే సొర చేపలు లేకపోతే ఉన్నాయనుకోండి, అవి ఎక్కడుంటాయి, సముద్రంలో చాలా లోతుగా ఉండిపోతాయి అన్నమాట ఇక్కడ. అందుకనే వాటిని ఎవరు కూడా పట్టుకోవడానికి సాహసం చేయరు ఇక్కడ.
అదేవిధంగా మనం కూడా భక్తిలో ఏంటంటే అలా పైనే ఉండిపోద్ది ఎప్పుడు కూడా మనకి. భక్తి మొదలు పెట్టాము ఇక్కడ, మొదలుపెట్టినాక ఓకే నేర్చుకున్నాను కదా చాలు నాకు అంతవరకు ఉండిపోవాలని చెప్పి అనుకోవద్దు. మనం కూడా లోతుగా వెళ్ళిపోవాలి. ఈ జ్ఞానం గురించి ఇంకా అవగాహన పెంచుకోవాలి ఇక్కడ. జపం చేసేటప్పుడు కూడా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి ఇక్కడ. నా జపం సరిగ్గా సాగుతుందా లేదా, నేను ఫోకస్గా చేయగలుగుతున్నానా లేదా, డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఏ విధంగా దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. లేకపోతే జపం సరిగ్గా చేయలేకపోతే ఎందుకు చేయట్లేను అనే విషయాన్ని గురించి మనం ప్రశ్నించుకోవాలి ఇక్కడ. మనం ఎక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. జపం చేసినప్పుడు ఫోన్ పక్కన పెట్టేసేయాలి, సైలెన్స్ మోడ్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఎవరికి కూడా మనం డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చేసుకోవాలి. అంటే మనల్ని మనం ఏం చేయాలి, మనము పదే పరీక్షించుకుంటాలి భక్తి మార్గంలో. మనం లోతుగా వెళ్ళిపోతున్నామా లేకపోతే ఏదో అలా వచ్చాం కదా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నామా అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి ఇక్కడ. మనం అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి. ఎప్పుడైతే మన శుద్ధ చైతన్యంతో ఎప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు ఏమైపోతే శాస్త్రాలు కూడా మనకి అవగాహన అనేది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అవే మనకి రివీల్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట శాస్త్రాలు కూడా మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఏం చేస్తుంది, మనల్ని భక్తి మార్గంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళలాగా వెళ్ళిపోతుంది. అంతేకాదు దీనివల్ల విజయం కూడా మనం సాధిస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. నేను ఇంకో శ్లోకం కూడా చెప్పుకున్నాం, మన కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చామనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది, కృష్ణుని సూర్యుడితో పోల్చారు, మాయని అంధకారంతో పోల్చారు అనమాట. సో ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఉంటాడో చీకటి ఉండదు, మనకందరికీ తెలిసిందే విషయం కదా, ఇది అవగాతమైనది అందరికి కూడా. అలాగే కూడా ఎప్పుడైతే కృష్ణుని మన జీవితంలోకి తీసుకొచ్చేస్తామో ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది, మనలో ఉన్న ఈ యొక్క అజ్ఞానము, ఈ మాయ ఏదైతే ఉంటుందో అది పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు మన జీవితంలోకి వచ్చేస్తాడో ఆటోమేటిక్ ఏంటి, ఆ యొక్క జ్ఞానం అనేది మనకు లోపలికి వచ్చేస్తుంది, ఆ వెలుగు అనేది మనలోకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. మనలో ఉన్న అజ్ఞానం ఏమైపోతుంది, అది పూర్తిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ విధంగా ఏంటి, ఇక్కడ మనము జీవితంలో మన కృష్ణుడిని ఎక్కువగా మన జీవితంలోకి ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఇక్కడ. మనం ఏం చేయాలి, దానికి ఈ యొక్క భక్తియుత యోగం చేయాలి ఇక్కడ. మనకి ఈ యొక్క ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. భక్తి అనే దాన్ని సాధన చేస్తూ వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ. అదేవిధంగా నేను చెప్పుకున్నాను కూడా 9 రకాల నవవిధ పదులు దేవుడు, శ్రవణము, స్మరణము, కీర్తనము, పాదసేవనము, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయామనుకోండి మనలో ఉన్న అజ్ఞానం అనేది పూర్తిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. అప్పుడు నిజమైన మన జీవితంలో మనం గమనించామనుకోండి, మన నిజమైన ఒక విజయం అనేది ఈ భౌతికంగా వచ్చే డిగ్రీల మీద గానో, డబ్బుల మీద గానో, లేకపోతే మనం సంపాదించే ఆస్తులు లేకపోతే వీటి మీద కాదు ఇక్కడ. అవి మనం అవి అవసరము, మనం జీవించడానికి అవి అవసరం, కానీ వాటినే మొట్టమొదటిగా పెట్టేసి అవే ఉన్నతమైనవని చెప్పేసి మనం భావించకూడదు ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ. అవి తాత్కాలికమైనవి, లిమిటెడ్. ఎక్కువ ఎంత సంపాదిస్తామని చెప్పండి, ఎంత సంపాదించినా కానీ మనం ఏమన్నా ఈ యొక్క అంబానీని బీట్ చేస్తామా, లేదు కదా. మనం ఏదో కొద్దిగా వాటి సంపాదించుకుంటాం, బట్ కానీ అవే మొత్తం లక్ష్యంగా జీవితం అంతా వాటి వెనకాలని పరిగెట్టకూడదు ఇక్కడ. మామూలుగా ఏం చెప్పారంటే, శాస్త్రాలు ఏం చెప్పారు ఇక్కడ, ఒకరికి 50 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ యొక్క వానప్రస్థ ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ. అంటే ఏంటి, రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అనమాట. అప్పటి నుంచి ఏం చేయాలి, జీవితాన్ని పూర్తిగా భగవంతుని సేవలోనే కేటాయించాలని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడ మనకి. సో కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఇక్కడ, నేను ఎప్పుడు ఆ స్థితికి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ. దాని గురించి ఇప్పుడే మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, మన యొక్క నిజమైన లక్ష్యం ఏంటి ఇక్కడ, భగవంతుని యొక్క ప్రేమను పొందడం, భగవంతుని సేవ చేసుకోవడం అనేది నిజమైన లక్ష్యం ఇక్కడ. దాని వైపు మనం ఎప్పుడు కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప గిఫ్ట్ అన్నమాట మనకి ఇక్కడ. మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల గిఫ్ట్లు చూస్తున్నాం ఇక్కడ, కానీ అవి నిజమైనవి కాదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే అవి తాత్కాలికమైనవి ఇక్కడ. కానీ భగవంతుడు ఇచ్చే ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక ఆధ్యాత్మికమైన గిఫ్ట్ అనమాట ఇక్కడ మనకి. అదేం చేస్తుంది, మనల్ని కృష్ణుడికి చాలా చాలా దగ్గరికి చేరుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి. దానివల్ల ఏమైపోతాం ఇక్కడ మనకి, మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, మనకి ఈ యొక్క భగవద్గీత జ్ఞానం ఉంది ఇక్కడ, మనకి భగవద్గీత పుస్తకం ఉంది ఇక్కడ, కానీ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, మనకి ఎక్కడన్నా పార్టీలో కానీ ఫంక్షన్కి వెళ్తే గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, మనం ఏం చేస్తాము, వెంటనే ఓపెన్ చేసి చూస్తాము లోపల ఏముందని చెప్పేసి కదా. కానీ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏమైపోయింది, భగవద్గీత అనేది ఒక గిఫ్ట్ అనేది అందరికీ తెలుసు, కానీ ఎంతమంది ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే చాలా తక్కువ మంది ఇక్కడ. మనం కూడా ఏం చేయాలి, భగవద్గీత పుస్తకాన్ని తీసుకోవడమే కాదు, అది ఓపెన్ చేసి లోపల కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ.
భగవంతుడు అప్పుడు మనతో మాట్లాడతాడు ఇక్కడ. ఆయన ప్రత్యక్షంగా మనతోని ఈ జ్ఞానాన్ని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ మనకి. అందుకనే ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని ప్రతిరోజు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నిత్యం నిత్యం భాగవత సేవయ అన్నారు ఇక్కడ మనకి. ఒకటే రోజు తీసుకునేది కాదు ఇక్కడ ఈ జ్ఞానం అనేది. ప్రతిరోజు తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇక్కడ. ప్రతిరోజు కూడా దీంతో పాటు టచ్లో ఉండాలన్నమాట. ఈ రోజు ఆ రోజు అని లేదు ఇక్కడ. సండే, సాటర్డే, హాలిడే ఇవి ఏమి లేవు ఇక్కడ. ఇది 365 రోజులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని రోజులు కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రతిరోజు మనం తీసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి. అంతేకాదు అది తీసుకోవడమే కాదు, దాని గురించి అర్థం చేసుకుంటూ కూడా ఉండాలి ఇక్కడ మనకి. మననం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చెప్పా కదా, శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం 3 ఉంటాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఒకటి వినాలి. మనం విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి? మననం చేసుకుంటూ ఉండాలి దాని గురించి. అంటే పదే రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసే ముందు ఏం చేస్తారు? అందరు కూడా పుస్తకాలు చదువుతారు, సంవత్సరం అంతా చదువుతారు ఇక్కడ. కానీ చివరి సమయంలో ఏం చేస్తారు? ఆ వారం రోజులు, నెల రోజులు మొత్తం రివిజన్ చేసుకుంటుంటారు ఇక్కడ. ఎందుకు? ఆ చదివిందంతా కూడా మళ్ళీ గుర్తుండడం కోసం ఇక్కడ. అదేవిధంగా మనం కూడా ఏదైతే శ్రవణం చేస్తున్నామో దీనిని మననం చేస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ. ఆ మననం చేస్తేనే ఆ శ్రవణం చేసినది గుర్తుంటుంది అనమాట ఇక్కడ. తర్వాత ఏం చేయాలి? నిధిధ్యాసనం చేయమంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఇది విన్నాను ఇక్కడ నేను. ఓకే, ఇది నా జీవితంలో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఇక్కడ నేను. రైట్, ఓన్లీ వినడం వరకే సరిపోదు, ఓన్లీ మననం వరకే సరిపోదు. ఇక్కడ మనం నిధిధ్యాసనం అంటే ఇక్కడ దానిని అవగాహన చేసుకొని నా జీవితంలో ఏ విధంగా దీనిని అవలంబించాలి అనే దాని గురించి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. నా పర్సనల్గా కానీ, నా ప్రాక్టికల్గా కానీ ఏ విధంగా దీన్ని నా జీవితంలో అప్లై చేయాలి అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఈ విధంగానైతే మనకి ఆహారం ఉంది, మనం తిన్నాము, సరిపోదు. దాంతోపాటు మనం అరిగించుకునే ఆ యొక్క స్తోమత కూడా మనకు ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి తినగానే కొంతమందికి అన్నము కొన్నిసార్లు జీర్ణం కాదు ఇక్కడ వాళ్ళకి. అంటే ఇక్కడ వాడి కడుపులో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి అర్థం అనమాట ఇక్కడ. అదేవిధంగా మనం కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటున్నాము, వింటున్నాము, మననం చేయాలి ఇక్కడ. నిధిధ్యాసనం చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది? అప్పుడు మన జీవితంలో గుర్తుండిపోతుంది ఇక్కడ. లేకపోతే ఏమైపోతుంది? ఏదో అలా నేర్చుకున్నాము, మళ్ళీ వదిలిపెట్టాము అనే ఒక భావనలోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ యొక్క భక్తి యోగం యొక్క, ఈ పురుషోత్తమ యోగం యొక్క నిజమైన బెనిఫిట్, లేకపోతే మనకి నిజమైన ఈ లాభం కలగాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనము ఓన్లీ వినడమే కాదు, దీన్ని మనము ఆచరించాలి మన జీవితంలో. ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ఆచరిస్తామో, మన జీవితంలోకి లోతుగా తీసుకొని వెళ్ళిపోతామో, భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు? మనకి ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ బుద్ధిని ఇస్తాడు అనమాట. దదామి బుద్ధి యోగంతం అంటే అండి, భగవంతుడే ఇస్తానని చెప్పేసి అంటున్నాడు బుద్ధిని ఇక్కడ మనకి. ఆ బుద్ధిని తీసుకోవడం వల్ల ఏమైపోతాము? మన జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం కాబట్టి మనము విజయం సాధించే అవకాశం కూడా కలిగిపోతుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ విధంగా భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనము ఈ శ్లోకం ద్వారా ముఖ్యంగా చెప్పేది అంటే, ఇది పరమ రహస్యమైన జ్ఞానం ఇక్కడ. కాకపోతే ఎవరికి ఇది అందుబాటులోకి వస్తుంది? ఇక్కడ ఎవరైతే తెలుసుకుందామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే అందుబాటులోకి వస్తుంది. మిగతా ఎవరికి కూడా ఈ జ్ఞానం అనేది అందుబాటులోకి లేదు. ఆ జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు ఎవరైతే కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇస్తాడు, ఎవరైతే వద్దనుకుంటున్నారో వాళ్ళ నుంచి తీసేసుకుంటాడు అంతే ఇక్కడ. భగవంతుడు మాత్రం వాళ్ళకి ఇవ్వడు ఇక్కడ మనకి. దీనికి అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకున్న అర్హత ఏంటి? ఇక్కడ మనము పాపరహితులం కావాలి ఇక్కడ. మన యొక్క చైతన్యాన్ని శుద్ధిపరచుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? జ్ఞానం అనేది పూర్తిగా మనకి అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ. సో అందుకనే మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ? ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే ఏంటిది, భౌతికమైన జ్ఞానం అంటే ఏంటిది అనే విషయం గురించి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి. ఎందుకు ఇక్కడ ఈ భౌతికమైన జ్ఞానం ఎంతసేపు ఏం చెప్తుంది? ఇక్కడ ఈ దేహము నువ్వు ఎంజాయ్ చేసేసాయి. అందుకని ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చూడండి, మీరు ఎక్కడైనా ఈ విద్యా సంస్థలు కానీ, యూనివర్సిటీస్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? వాళ్ళు నువ్వు చదువుకో, సెటిల్ అయిపో, జీవితంలో సెటిల్ అయిపో, ఎంజాయ్ చేసుకో, అంతే. అంతకుమించి ఇంకేం చెప్పారు ఇక్కడ. అంతే, ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడ ఆగిపోతుంది? దేహం వరకు మాత్రమే ఆగిపోతుంది ఇక్కడ. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? మనల్ని నువ్వు ఇదే జ్ఞానం, చదువుకో, డబ్బులు సంపాదించుకో, ఇది అన్నీ చేసేసాయి. కానీ అది మాత్రమే కాదు, దాని వెనకాల ఇంకొకటి ఉంది. అదేంటి? ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైన నీ యొక్క ఆత్మ ఒకటి ఉంది, నీ జీవుడు ఒకటి ఉన్నాడు నీ దేహంలో, దాన్ని కూడా అవగాహన చేసుకోమని చెప్పేసి మనకు చెప్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకు? ఇది అర్థం చేసుకుంటావో, ఎప్పుడైతే నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావో అప్పుడు నువ్వు ముక్తి పొందుతావని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ఈ భక్తి ఏం చేస్తుంది? మనల్ని శుద్ధిపరుస్తుంది ఇక్కడ. మనకి బాహ్యంగా, అంతరంగా కూడా శుద్ధిపరుస్తుంది ఇక్కడ మనకి. బాహ్యంగా మన శుభ్రత అవసరము, అంతరంగా కూడా శుభ్రం అవసరం మనకి ఇక్కడ. కానీ అదే ఈ యొక్క పాపరహితమైన జీవితం ఏమైతే ఉంటుందో మనల్ని ఏం చేస్తుంది? పూర్తిగా దాంట్లో
చిక్కుకొని పోయేలాగా చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి. మన నిజమైన విజయం అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి? ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాన్ని సాధించడమే మనకు నిజమైన విజయం మన జీవితంలో ఇక్కడ. అది తప్పిస్తే ఇంకేం లేదనమాట. అంటే ఇక్కడ కృష్ణుణ్ణి పొందాలి ఇక్కడ నేను, ఈ భౌతికమైన దేహం నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలనుకోవడమే నిజమైన మన యొక్క సక్సెస్ ఇక్కడ. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? మనము ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకోవడం కాదు, మన జీవితంలో అప్లై చేయాలి ఇక్కడ. ఏదైతే గిఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసేసి ఆ గిఫ్ట్ మనం వాడుకుంటాం. మనం ఎవరు కూడా గిఫ్ట్ని ఊరికి అలా పెట్టరు కదా. అదేవిధంగా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం అనే ఒక ఈ గిఫ్ట్ కూడా మనకి ఇచ్చాడు కృష్ణుడు ఇక్కడ. మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని చదవాలి ఇక్కడ, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అంతేకాదు మన జీవితంలో ఆచరించి కూడా చూపెట్టాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి. అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇక్కడ మనకి? అప్పుడు ఈ యొక్క పూర్తి జ్ఞానము, ఈ పురుషోత్తమ యోగం ఏదైతే ఉంటుందో దీనివల్ల వచ్చే లాభాలన్నీ కూడా మన జీవితంలో చూసే అవకాశం కూడా కలిగిపోతుంది ఇక్కడ. అది ఈ యొక్క శ్లోకం ద్వారా భగవంతుడు ఎందుకు ఈ పురుషోత్తమ యోగం అంటే ఏంటి ఇక్కడ, దీన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు కలిగే లాభాలు ఏంటనే విషయం గురించి భగవంతుడు ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి చెప్పడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇంతటితోటి మనము ఈ పురుషోత్తమ యోగం అనే యొక్క 15వ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఎంతో కోఆపరేట్ చేశారు, అందరూ చాలా శ్రద్ధగా విన్నారు ఇక్కడ. ఎంతో కొద్ది గొప్ప నేర్చుకున్నానని అనుకుంటాను ఇక్కడ. నేనైతే చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ యొక్క అధ్యాయం ద్వారా. హరే కృష్ణ. ఈ అధ్యాయం ద్వారా పురుషోత్తమ మాసం గొప్పతనం తెలిసింది ప్రభు. అంతే, ఇంతకుముందు నాకు అంత ఐడియా లేదు. అధిక మాసం అనే కానీ పురుషోత్తమ మాసం యొక్క గొప్పతనం తెలిసింది. ఈ 15వ అధ్యాయం కొంచెం క్లియర్గా అర్థమైంది. 2 సార్లు చెప్పుకోవడం వల్ల, చెప్పడం వల్ల ఇంకో కొత్తగా ఉంది అన్ని. ఆ చెట్టు తల్లకిందులు మన ఎటు పోవాలా ఏంటి, ఆ చెట్టు ఏర్లు పట్టుకొని కొమ్మలు పట్టుకొని అంటున్నా. మామూలుగా అయితే ఏర్లు పట్టుకొని పైకి పోవాలా ప్రభు. ఒక కొమ్మ మీద ఉండి దృఢ విశ్వాసంతో అది ఖడ్గం పట్టుకొని ఆ కొమ్మ మీద నుంచి పైకి పోవాలి, కొమ్మలు మారకుండా నడుచుకుంటా పైకి పోతే కదా ఆకులు ఇవన్నీ ఆ జ్ఞానం తీసుకొని పైకి పోతే విరజా నది దాడుతాం. విరజా నది కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పింది. విరజా నది అవన్నీ దాటేసి మనం వెళ్ళిపోతాం. బస్ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ? మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకొని మన జీవితంలో అప్లై చేయాలి. అది ఇంపార్టెంట్. అది తర్వాత సంగతి. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతామని తర్వాత సంగతి. బట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం బేసిక్స్. అంటే అన్వేషించడం అనేది, అది మొదలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది. యాక్చువల్ అలాంటి చెట్టు భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి ఎక్కడ కనిపించదు. ఎక్కడ మొదలైంది ఏమిటి అనే దానికి మనకు ఒక దారి చూపడానికి, దాన్ని వెతుక్కోవడానికి అర్థమైంది ప్రభు. మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పిన దానికి సెకండ్ టైం చెప్పిన దానికి చాలా క్లారిటీ ఉంది, అనుభవం ఉన్నట్టుంది. మాకు కూడా తీసుకున్నాము. సో అల్టిమేట్లీ కొంచెం లాభాలు కూడా పొందుతున్నాము. మరోసారి భౌతిక ప్రపంచము ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని రిపీట్ చేయడం జరిగింది. అది తర్వాత జీవుల యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది బాగుంది. 15వ అధ్యాయం భగవంతుడు మనల్ని ఏ విధంగా పోషిస్తూ ఉంటాడు అది అప్పుడు అంత అర్థం కాలేదు ప్రభు. ఇది భగవద్గీత చదివిన ప్రతిసారి కూడా కొత్త అనుభూతి కలుగుతుందంట. ఇది అందరూ కొత్త అన్ని మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవ్రీ టైం మనం చదివిన కొద్ది ఏమైపోతుంది, కొత్త విషయాలు మళ్ళీ తెలుసుకుంటాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చదివిందే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం చదివినప్పుడు ఇంకో కొత్త విషయం అర్థమైపోతుంది దానివల్ల మనకి. ప్రభుజీ, మామూలుగా చెట్టు వేర్లేం భూమిలో ఉంటాయి, కొమ్మలు చిగుళ్ళు రెమ్మలు అవన్నీ పైకి ఉంటాయి. ఈ ఆధ్యాత్మిక చెట్టు ఉల్టా, అంటే వేర్లు పైకుండి కొమ్మలు శాఖలు చిగుర్లు అవన్నీ కిందకున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ కొమ్మలో నుంచి ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఒక కొమ్మ మీదకి, ఒక కొమ్మ నుంచి ఒక కొమ్మ మీదకి చేరుకోవాల్సింది వృక్షం యొక్క వేర్ల దగ్గరికి. ఆ కృష్ణుడు ఉండేది వేర్ల దగ్గర, ఆ గోలోక బృందానం వేర్ల దగ్గరికి చేరుకోవాలి.
మామూలుగా మనకి ఇది అర్థం కాలేదు ప్రభు ఇన్నాళ్ళ నుంచి. చెట్టు ఏంటి ఉల్టా ఉంది. మనం ఎటెళ్ళాలి కిందకా పైకా అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు క్లియర్‌గా అర్థమైంది ప్రభు. మీరంటారు గదా! వృక్షం వేళ్ళకి నీళ్లు పోస్తే ఆకులకి, కొమ్మలకి, రెమ్మలకి అన్నిటికి అందుతాయి గానీ, ఒక్కొక్క ఆకుకి, ఒక్కొక్క రెమ్మకి పోసుకుంటా పోతే ఆ మూలానికి నీళ్ళెక్కడ అందుతాయి అని చెప్పని. ఇప్పుడు అర్థమైంది. మనం మూలానికి చేరుకోవాలంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వేళ్ళ వైపు పైకి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పనేది క్లియర్‌గా అర్థమైంది ప్రభు. ప్రభు ఏర్లు వైపు పోవాలా ప్రభు? అంతే కదా. మనం తలకిందులో మూలం వృక్షం తలకిందులో వృక్షం ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మనము ఈ కొమ్మల్ని పట్టుకొని పై భాగంలో వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ మనం. ఆ వృక్షాన్ని మనం ఒక కొలంలో చూసినప్పుడు తలకిందులుగా కనపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో తలకిందులుగా ఉండదు కదా. అంటే మీకు అర్థమైంది. మీకు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు చెట్టు తలకిందులుగా ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు నా ఫోటోలో వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది పిక్చర్ ఇప్పుడు ఒకటి. ఇది ఆధ్యాత్మిక వృక్షం ఇప్పుడు చెప్పాలంటే, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నీళ్ళల్లో కనపడే వృక్షము భౌతికమైన వృక్షం. కింద చూస్తే తలకిందులుగా కనపడుతుంది కదా ఇప్పుడు మనది చెట్టు అనేది. ఆ వేళ్ళు అనేది మనకు కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ. ఆ వేళ్ళ పైభాగం ఉన్న చెట్టు అనేది ఆధ్యాత్మిక లోకం. మనము భౌతిక లోకంలో ఉన్నాం ఇక్కడ మనం, రైట్. సో ఆ కొమ్మల్ని పట్టుకొని ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనము, ఈ తాత్కాలికమైనది అనమాట. ఇక్కడ ఈ లోకం అనేది తాత్కాలికం కాబట్టి ఏం చేయాలి, మనకున్న ఈ బంధాలు కానీ లేకపోతే ఏవైతే అటాచ్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అనాసక్తి అనే శస్త్రంతో కట్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం మనం. అంటే ఇక్కడ వాటి మీద ఎక్కువగా మన జీవితాన్ని ఫోకస్ చేయకుండా భగవంతుని మీద ఎక్కువగా మన జీవితాన్ని ఫోకస్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, మనం చేసే పనులు కానీ మన ఆలోచనలు కానీ మన కోరికలన్నీ కూడా భగవంతుని స్థావరంలో ఉండిపోతాయి ఇక్కడ. ఆ విధంగా ఏమైపోతాము, ఆ వేళ్ళు పట్టుకొని మనము పైకి వెళ్ళిపోతూ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. మనం అనాసక్తి అనే శస్త్రంతో కొమ్మలు ఖండించుకుంటా పోవాలిగా ప్రభు. కొమ్మలు ఖండించుకుంటూ పోయాలనుకోండి, ఆ కొమ్మలకి ఉన్న ఆకులు ఉన్నాయి కదా, ఆకులు ఏం చెప్పుకున్నాం, వేదాలని చెప్పుకున్నాం, శాస్త్రాలు. ఈ కొమ్మలు చాలా పెద్దగా ఉండిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఒక కొమ్మ నుంచి ఇంకో కొమ్మకు దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ. ఈ అధ్యాయం ఏం చెప్పారు, ఒక కొమ్మ నుంచి ఇంకో కొమ్మకు దూకుంటూ వెళ్ళిపోకుండా ఆ యొక్క అనాసక్తిని కట్ చేయమంటున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మీకున్న వాటిని ఆ కోరికలు లేకపోతే భౌతికమైన సుఖం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా పెంచుకుంటూ పోకండి ఇక్కడ, దాన్ని తగ్గిస్తూ ఉండమని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ. తగ్గిస్తూ ఆ చెట్టుని పట్టుకొని పైకి వెళ్ళమని చెప్పేసి అంటున్నారు కొమ్మల ద్వారా. ప్రభు ఆ చెట్టు పై కొమ్మలో ఉన్న వాళ్ళు గంధర్వులు దేవతలు వాళ్ళందరూ పైన ఉంటారు కదా. మనం ఆ చెట్టు మొదల దగ్గర ఉన్న కొమ్మల దగ్గర ఉంటాం కదా. మీకు ఫోటో చూపిస్తాను, మీ దగ్గర ఫోటో ఉండి ఉంటుంది మీకు. అల్టిమేట్లీ ప్రభు, మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆ చెట్టుని కంపేర్ చేసుకుంటే భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఒక పెత్తనము చెలాయించాలనే ఉద్దేశం మనకు ఉంటుంది అనమాట. అంటే భౌతిక ప్రకృతి మీద చెలాయిస్తుంటాము. సో అలాంటిది మనం ఏం తగ్గించుకోవాలి అంటే భౌతిక కోరికల వల్ల మనకు ఈ భౌతిక సంపర్కంతో మనం భౌతిక ప్రకృతి మీద చెలాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అలాంటివి చెలాయించకూడదు అనేది చెప్పడం అనమాట. అది అవన్నీ కట్ చేసుకోవడం, అనాసక్తి అనేటువంటి ఒక్కొక్కటి తగ్గించుకుంటూ పోతే మనం ఏమంటే అట్లే కొమ్మలు పట్టుకొని వేదాలు తెలుసుకొని పైకి వెళ్తాము అనేది మీనింగ్ ఇక్కడ. అది భౌతిక ప్రపంచంలో చెట్టు ఉల్టా, అది నీళ్ళల్లో చెట్టు ఉల్టా ఉంటుంది ప్రభు. భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న చెట్టు మామూలుగా కొమ్మల పైకి ఏర్లు కిందకు ఉంటాయి కదా. ఒక్క నిమిషం. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారా చాప్టర్ అధ్యాయాలు చివరి పుస్తకాల్లో? కనబడుతుందా మీకు? మొత్తం అర్థమైంది చేసుకోవాలనుకున్నా, మీరు మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు మొత్తం చివరికి వచ్చిన. నేను ఆ రెండు విషయాల్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ప్రభు. ఓకే, ఇప్పుడు కనబడుతుందా మీకు ఇది ఫోటో? కనబడుతుందా?
కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం మనము, భౌతిక ప్రపంచం అనేది తలకిందులుగా ఉన్న వృక్షం అని చెప్పేసి అనుకున్నాం ఇక్కడ. మామూలుగా వృక్షం అంటే ఏంటి ఇక్కడ, వేళ్ళు క్రిందికి ఉంటాయి, కొమ్మలు పైకి ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఆ యొక్క నిజమైన వృక్షం ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉంది ఇక్కడ అది. ఓకే, అదేంటి ఇక్కడ మనకి ఈ వేళ్ళు అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినాయి కదా, ఈ వేళ్ళు అనేది నిజమైన చెట్టు కూడా కనపడుతుంటాయి ఇక్కడ మనకి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ నిజమైన చెట్టు అనేది పైన ఉంది ఇక్కడ. పైన ఇప్పుడు రాధాకృష్ణులు గోలోక బృందావనం ఉంది చూసారా, ఆ చెట్టు పైన ఉంది ఇక్కడ. యాక్చువల్గా ఆ కొమ్మలు ఇవన్నీ మనకు కనపడుతున్నాయి పైన లోకంలో. మనకున్న భౌతిక ప్రపంచం ఏంటంటే తలకిందులుగా ఉన్న వృక్షంతో పోల్చారు ఇక్కడ మనకి. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, ఈ డబ్బులు సంపాదించాలని చెప్పేసో, లేకపోతే మనకి ఇంద్రియ తృప్తి చేసుకోవాలని చెప్పేసో, లేకపోతే ఇంకా వేరు వాటి మీద ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఈ కింద ఉన్న కొమ్మలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి దగ్గర మనము ఉండిపోతున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, అంతే. ఇక్కడ ఉండడమే కాదు, ఏం చేస్తున్నాము, ఈ కొమ్మలని ఇంకా దాటుకుంటూ ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకొక చెట్టుకి ఎలా మారుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట మనం. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి, మీరు ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టుకు అలా వెళ్ళపోకుండా మీరు ఏం చెప్తారంటే, ఈ కొమ్మలకున్న ఈ యొక్క చెట్టుకున్న ఆకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేదాలతోనే పోల్చారనమాట ఇక్కడ. మీరేం చేస్తారంటే ఈ వేదాల యొక్క జ్ఞానాన్ని తీసుకొని మీరేం చేస్తారు, ఈ చెట్టు కొమ్మలు ఇలా పట్టుకొని పైకి పాక్కుంటూ వెళ్ళిపోమని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. సో మనల్ని ఈ భూప్రపంచాన్ని గోలోక బృందావనాన్ని వేరు చేసేది ఏంటి ఇక్కడ, మధ్యలో ఉన్న విరజా నది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, ఇది బ్రహ్మలోకం. ఈ భూప్రపంచంలో, ఈ విశ్వంలో బ్రహ్మలోకం అనేది అన్నిటికంటే అత్యున్నతమైన లోకం మనకి. ఓకే, ఈ బ్రహ్మలోకం తర్వాత ఏమైపోతుంది మనకి, ఈ యొక్క వైకుంఠ లోకాలు ఇవన్నీ మొదలైపోతాయి ఇక్కడ మనకి. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎక్కడో కింద ఉన్నాం, ఇక్కడ మనం మధ్యలో ఉన్నాం చెప్పాలంటే. ఇప్పుడు మనం పైన 7 లోకాలు కింద 7 లోకాలు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ మనం మధ్యలో ఉన్నాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, మంచి కార్యాలు చేస్తే ఏమైపోతుంది, కొంతమంది పుణ్యం చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా, ఆ పుణ్యం చేస్తే ఏమైపోతుంది వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. కొంతమంది గంధర్వులు అయిపోతారు, కొంతమంది బ్రహ్మదేవుడు అయిపోతారు, కొంతమంది ఇంకా వేరు విధాలు మారిపోయి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఈ చెట్టు లోపలే ఉండిపోతారు ఇక్కడ. కాకపోతే ఏంటి, ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళిపోతారు అంతే వాళ్ళు ఇక్కడ. ఓకే, మనమేమో కింద ఉన్నాము, వాళ్ళు పైన ఉన్నారు ఇక్కడ. మనకంటే కింద ఇంకెవరు ఉంటారు ఇక్కడ, ఈ జంతువులు ఉన్నాయి సార్, జంతువులు, రాక్షసులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు మనకంటే కింద ఉంటారు ఇక్కడ ఇంకా. ఓకే, కాబట్టి మానవ జన్మ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు ఇక్కడ, మీరు ఈ విధంగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటా జీవితాన్ని మొత్తం వృధా చేసుకోకుండా ఏం చేస్తారు, మీరు ఈ యొక్క శాస్త్రాల యొక్క జ్ఞానాన్ని తీసుకొని మెల్లమెల్లగా ఈ చెట్టు మొత్తాన్ని ఇలా పాక్కుంటూ వెళ్ళిపోయేసి బ్రహ్మలోకం దాటేసి వైకుంఠ లోకాలు దాటేసి గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళమని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. అది మనము ఈ యొక్క పురుషోత్తమ యోగంలో ఈ యొక్క అశ్వత్థ వృక్షం అంటే ఏంటిది, దాన్ని ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనకు అర్థం కావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, తలకిందులుగా ఉన్న వృక్షం అని చెప్పారు ఇక్కడ. దాన్ని ఎక్కడ మనం అనుభూతి పొందవచ్చు, ఆ చెరువు పక్కన కనుక చెట్టు చూసామనుకోండి, దాని ద్వారా అనుభూతి పొందవచ్చు ఇక్కడ మనకి. నీళ్ళల్లో ఉండే వృక్షం అనేది తాత్కాలికమైనది, నిజమైన వృక్షం అనేది పైన ఉంటుంది, బయట ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి. సో కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఈ తాత్కాలికమైన దాని దగ్గర ఉండకండి. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు పండ్లు తిందాం అనుకున్నాం అనుకోండి, చెట్టుకి నీళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది కదా ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, అదే ఎస్. సో మనకి ఇప్పుడు పండ్లు తిందాం అనుకుందాం అనుకోండి, ఇప్పుడు నీళ్ళలో ఉన్న చెట్టు నుంచి మనం పండ్లు తినలేం కదా, నిజమైన వృక్షాల నుంచి తినాలి కదా మనకి ఇక్కడ. అలానే ఈ యొక్క ఆనందం కానీ మనకున్న సుఖం కానీ నిజంగా పొందాలంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దొరకదు అది ఇక్కడ. ఎందుకది తాత్కాలికమైనది ఇక్కడ, అది ఒక ప్రతిబింబం మాత్రమే. మనం నిజంగా ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటే ఏం చేయాలి, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని మనము పై లోకాలకి వెళ్ళిపోవాలి అన్నమాట ఇక్కడ. క్లియరా? ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ప్రభు. ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా ప్రభు. ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారా మీరు? నేను కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి మీకు? అసలు ఇప్పుడు ఏర్లు బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయా ప్రభు, సత్యలోకం నుంచి? ప్రభు చెట్టు గురించి వేర్ల గురించి పట్టించుకోకండి మీరు. ఓకే, మనుషుల్ని ఎక్కడ విడదీసిందంటే ప్రభు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, రాధాకృష్ణులు యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ గా చెట్టు పైన కనిపిస్తుంది, దాని యొక్క వేర్లు డిజైర్స్ అనేది రాసింది కదా,
భౌతిక కోరికలతోటి మనం కింద పడిపోయాం, అంటే వేర్ల దగ్గర కింద ఉన్నాం అని అర్థమవుతుంది. అంతేనప్పుడు భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని వేరు చేసేది ఏంటంటే భౌతిక కోరికలు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి మనకు అవగాహన లేదు కాబట్టి మనకు అర్థం కావడానికి ఏం చెప్పారంటే ఈ యొక్క అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఈ యొక్క వృక్షంతో పోల్చారు. ఇక్కడ ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి మీరు ఉండే ఈ భౌతిక ప్రపంచము తాత్కాలికమైనది, నిజమైన ప్రపంచం అనేది ఎక్కడ ఉంది, పైన వైకుంఠ లోకంలో ఉందని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఇది తాత్కాలికమైన ప్రపంచం. ఓకే, ఈ తాత్కాలికమైన ప్రపంచంలో మీరు ఆనందాన్ని పొందలేరు. ఇక్కడ నిజమైన ఆనందాన్ని పొందాలంటే ఏం చేయాలి, మీరు ఈ శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనం ఏం చేస్తాము, ఆ యొక్క వైకుంఠ లోకాలకు వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పి, అంటే ముక్తి పొందేసి వెళ్ళిపోతాం మనం. ఇక్కడ మనం అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ. సో నీళ్ళలో ఉన్న చెట్టు నుంచి మనం ఏమీ పొందలేము ఇక్కడ, రైట్? ఒక పూలు రావు, ఒక పండ్లు రావు, ఏమీ రావు నీళ్ళలో ఉన్న చెట్టు నుంచి. ఎందుకు? అది ప్రతిబింబం మాత్రమే మనకి. నిజంగా పండ్లు తినాలంటే ఏం చేయాలి, బయట ఉన్న చెట్టు ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి మాత్రం మనం తినగలుగుతాం ఇక్కడ. అదేవిధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా ఉన్న ఏవైతే ఈ ఆనందం కానీ సుఖం కానీ ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అది నిజంగా ఆనందాన్ని ఇచ్చేది కాదు, అది తాత్కాలికమైనది అనమాట. ఇక్కడ అదొక రిఫ్లెక్షన్ అంతే, ఒక ప్రతిబింబం మాత్రమే ఇక్కడ. అది నిజమైన ఆనందాన్ని పొందాలి, లేకపోతే ఈ యొక్క జన్మ మృత్యు అంటే మరణం జననం లేకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ముక్తి తీసుకొని మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి చెప్పడం అనమాట ఇక్కడ. మన తలకిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఆధ్యాత్మిక లోకంలో మొదలైంది, అక్కడ మొదలైంది. నిజమైన చెట్టు ఆధ్యాత్మిక లోకంలో మొదలైంది. దాని యొక్క ప్రతిబింబం అనేది ఇక్కడ భౌతిక లోకం లాగా మనకి కనపడుతుంది అనమాట. అలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. మన నీళ్ళలో ఉన్న చెట్టు కాకుండా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆ చెట్టు మొదల దగ్గర ఉన్నాము, కిందేమో జంతువులు ఉన్నాయి, పైన దేవతలు ఉన్నారు. ఆ చెట్టు కొమ్మల మీద మారకుండా ఈ దృఢ విశ్వాసంతో ఆ కొమ్మలను కట్ చేసుకుంటే పైకి పోవాలి, అంతేగా ప్రభు? ఎస్, కొమ్మల గురించి కట్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకున్న ఏవైతే బాంధవ్యాలు ఇక్కడ ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కట్ చేయడం అంటారు. చెట్టు కొమ్మలు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ మనకున్న ఆసక్తులు, మనకున్న భౌతికమైన ఇంద్రియ తృప్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆనందించాలని ఏవైతే ఉన్నాయో, భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఏవైతే ఉంటున్నాయో వాటిని తగ్గించుకోవడం అని అర్థం ఇక్కడ కొమ్మల్ని నరకడం అంటే. ఇక్కడ అంటే పైకి పోవాలంటే ఆ కొమ్మ మారకుండా ఉన్న కొమ్మ పైకి వెళ్ళాలని, అంతేనా ప్రభు? మీరు కొమ్మల గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే మనకున్న ఏవైతే ఈ 6 ఉన్నాయో, కామ క్రోధం మద మాత్సర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము పూర్తిగా తగ్గించేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనము సత్వగుణంలో నిలవాలన్నమాట ఇక్కడ మనం. ఓకే, సత్వగుణంలో నిలవాలంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి భక్తి మార్గంలో ఉండడం మనం ఎప్పటికీ కూడా. సో అట్లా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు చెట్టు విధంగా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది అనుకోండి, చెట్టు గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి మీరు. ముఖ్యంగా ఏంటి, ఇక్కడ మనకున్న భౌతికమైన ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా తగ్గించేసుకొని మనము కంప్లీట్గా వాటి నుంచి బయటపడేసి మనము ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళిపోవడం, ముక్తి మార్గం వైపు మనం ప్రయాణించడం అనమాట. ఓకేనా? ఇంకా డౌట్ ఉందా మీకు? ఒక విధంగా ప్రభు దాన్ని చెట్టు ఒడ్డు మీద ఉన్నటువంటి చెట్టు ఏదైతే ఉందో అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంగా తీసుకోవాలి, నీటిలో ఉన్నటువంటిది అది భౌతిక ప్రపంచం, అది మాయ. ప్రస్తుతం మనం మాయలో ఉన్నాము. అది ఓకేనా? ఇంకెవరికైనా జ్ఞానం తీసుకొని మనం ఒరిజినల్ చెట్టు దగ్గరికి రావాలి, అంతేనా ప్రభు? ఫలాలు తినాలి అంటే ఫ్రూట్స్. అదే అల్టిమేట్లీ మనం ఏ లోకం వరకు చేరుకోగలం అనేది క్లారిటీగా పిక్చర్ చూస్తే అర్థమైంది ప్రభు. బ్రహ్మలోకం వరకే, అంతే. ఆ బ్రహ్మలోకం బియాండ్ పోవాలంటే మనం భక్తిలో చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి.
అది ఆ, అప్పుడు అన్ని మాత్రమే వదిలి చేరుకోగలుగుతాం ఎగ్జాక్ట్లీ అన్ని ముక్తి. వదిలిపెట్టేసి భక్తి మాత్రమే మనం ఫోకస్ చేయాలి ముఖ్యంగా. ఎస్ ప్రభు, అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. మన హరే కృష్ణ ప్రభు, మన జీవితము అంటే ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానం తెలియక ముందు పుట్టాము, ఇక్కడ ఉన్నాము, ఇక్కడ ఇవన్నీ అనుభవించాలి, తినాలి, సంపాదించాలి, ఆ పిల్లల్ని కనాలి, వాళ్ళని పెంచాలి, వాళ్ళని 10 చదివించాలి, వాళ్ళకు మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వాలి. మంచి జీవితం అంటే ఆ భౌతికమైన జీవితం, ఆధ్యాత్మిక జీవితం అని కాదు. ఆ లోకం ఆలోచనలో ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ విన్న తర్వాత ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈ ఈ చెట్టుతో పోల్చుకున్నప్పుడు మనకు అర్థమైందంటే, మనము భగవంతుడి నుంచి విడిపడిపోయి బయటకు వచ్చేసి స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలనుకొని వచ్చాము. వచ్చిన తర్వాత ఆధ్యాత్మికాన్ని మర్చిపోయి ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వృక్షంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫలాలను తింటూ అక్కడక్కడే ఇదే సుఖము, ఇదే జీవితము, ఇదే అని అక్కడక్కడే సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ చేసుకోవడం, అక్కడక్కడే ఉంటున్నాము. కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, నాకు అనిపించింది ఇది కాదు, ఆధ్యాత్మిక లోకం అనేది ఒకటి ఉంది. అక్కడ పురుషోత్తముడైన భగవంతుడు ఉన్నాడు. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చాము. వచ్చినా కానీ ఇయన్నీ చేసుకుంటూనే భగవంతుడితో సమ్మేళనం చేసుకొని, భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకొని, భగవంతుడి కోసం ఈ వేదాల్లో ఇవన్నీ భగవంతుడి నుంచే వచ్చినాయి కాబట్టి తెలుసుకొని ఆ జ్ఞానాన్ని మనము భగవంతుడి దగ్గరకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎస్, అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే శివరామకృష్ణ మీకు అర్థం కావాలంటే పైన 7 లోకాలు ఉన్నాయి, ఉన్నత లోకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. మన మన గోల్ అనేది ఉన్నత లోకానికి వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఇక్కడ మన గోల్ ఏంటిది? ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మలోకం దాటేసి వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళిపోవడం అనేది మన లక్ష్యం అన్నమాట. ఇక్కడ మనం అది మెయిన్ ఇక్కడ. జై హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఇది తెలియక ముందు జీవితం అంటే ఏంటో అర్థంగా అయోమయంగా ఉంది. కానీ క్వశ్చన్స్ చాలా సార్లు వచ్చాయి ప్రభు. 1996 లో చాలా సార్లు నాకు చాలా క్వశ్చన్లు వచ్చాయి. కానీ ఎవరిని అడగాలి, ఎవరు చెప్తారు, ఇదే నా లైఫ్, ఇట్లాగే ఉంటదా, అసలు ఏంటి ధర్మము, ధర్మం ఎక్కడుంది, ఎవరు దీని గురించి మాట్లాడలేదు. గుళ్ళో పూజారిని అడుగుతామా, గుళ్ళో పూజారి ఆయనకు తోచినట్టు చెప్తున్నాడు, అది నాకు సంతోషం అనిపించలేదు. అసలైన జ్ఞానం ఏందనేది భగవద్గీతలో విన్న తర్వాతే తెలిసింది ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ. జై హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ. జై సో శ్రీ రేపు ఒకసారి ఏం చేద్దామంటే మొత్తం ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకొని ఫస్ట్ 30 minutesలో మొత్తం అంతా ఒకసారి చూసేసి మనం రేపు ముగిద్దాం. ఓకేనా ఈ అధ్యాయం? ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శిల ప్రభుపాద కీ జై, అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద కీ జై. ఓం తత్సత్. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ హరే పరబ్రహ్మ కృష్ణ ప్రభుజీ.